তবে ভিডিওটা দিতে হবে আমার। ওকে, সো গুড মর্নিং and আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। তো অনেকদিন পর অনেক বছর খানিক পর আবার আমরা শুরু করলাম ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো ক্যান ইউ সি মাই slide with my photos and so on? Yes, sir. আচ্ছা, ওকে, রেসপন্ড করো যখন যখন বলার প্রয়োজন হয়। সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আশা করি। So if you want to search about my academics and research, you can search right in the Google with my name, two words, Sulaiman and Fakir. So I have something to let you know about what I have been doing here and what is my research and so on, apart from the academic. Okay. So can you see the three lines, right? Hello, student, respond. There also. Yes, sir. Slide show দেখা যাচ্ছে রে মা, তিন লাইন। जी sir. আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আবার কারো দেখা না গেলে সেটা হয়তো তার ডিভাইস, তাও বলো। ওকে, সো মাই ফিল্ড অফ স্পেশালাইজেশন ইন রিসার্চ ইজ দি বিন ফ্যামিলি। আমরা যে মটরশুঁটি খাই, সিম খাই, বা অল ডাল পালসেস আমাদের প্যাপিলিয়নেসি লিগুম পরিবারের সাব ফ্যামিলি প্যাপিলিয়নেসি। আবার আজকাল টাইমে এটা প্যাপিলিয়ন ডি বলে, ফ্যামিলিও বলে এটা। এনিওয়ে, এগুলো bean family called legume, and there are grain legumes. These are mostly edible, but there are legumes which are not edible as well. Kujo khaddo ba emni ornamental plant and so on. So only those plants which are edible and the grains are useful, called green legumes. সেগুলো নিয়েই আমি সারা জীবন ধরে লেখাপড়া করেছি, গবেষণা বিশেষ করে। আর আমাদের আজকের যে চ্যাপ্টার স্ট্রেস ফিজিওলজি, খরা, বন্যা বা স্যালাইনিটি, সেগুলো আমরা একটু একটু পড়বো ইনশাল্লাহ। তো সেইটা আমার একটা ফিল্ড অফ স্পেশালাইজেশন। বাট কারেন্টলি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং রিসার্চিং অন মাইনর প্লান্টস। হোয়াট ইজ মাইনর প্লান্ট? যেগুলো আমরা কম দেখি, চিনি। আমি কয়েকটা গাছ এখানে নিয়ে আসছি, সেগুলো দেখাবো ইনশাল্লাহ সরজমিনে, এবং সেগুলোর উপকারিতাও বলবো। অলসো neglected and সংক্ষেপে নাস বলা হয়, NUS, সিঙ্গাপুর বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি, সেটাও কিন্তু বোঝায় একই অ্যাপ্লিকেশন। সো নাস অর আন্ডার ইউটিলাইজড প্লান্ট স্পেসিস, এই আমি অনেকদিন ধরে লেখাপড়া গবেষণা করছি। আগে বললাম বটনি অ্যান্ড প্লান্ট জিওলজি ইজ মাই সাবজেক্ট, ফেভারিট সাবজেক্ট, been for the last 40 years with this subject. Specialized in the seed production of vegetables. You know, vegetable seeds are very tricky and critical. Why? Because it needs less than 10% moisture, safe moisture content. If the moisture content is 10 and above, the vegetable seed, they are prone to die. They are tend to die. অর্থাৎ ভেজিটেবল সিডস এর 8 থেকে 6 থেকে 8% মতো ময়েশ্চার রাখা লাগে, which is very critical for farmers. That is why there are many companies, দেখবা লাল তীর, আমাদের সুপ্রিম সিড and মেটাল সিড and so on. Matter of fact, you can also develop as an entrepreneur. তোমরা নিজেরা উদ্যোক্তা হতে পারবে if you have a good knowledge. তবে অনেকে আবার মনে করবে যে স্যার আবার এটা কি বলছে পড়ানোর সময়, মানে টাকা বা এটা, once you have a knowledge, you can. So if anyone is interested in developing an seed business, seed entrepreneurship, you may contact me. You will get a good advice alongside your main job or profession, right? যার যে পেশায় হোক, মানে পাশাপাশি অন্য আরেকটা কিছু করা, মানে প্রফেশনাল বা পেশার মধ্যে, সেটি খারাপ না, সেটি ভালো। Another important job is to supervise our student and publish papers, right? So I have completed more than 20 research projects
They are funded by the university and the government of Bangladesh. And in the process, we have to publish articles in the scientific journals. Also, sometimes we publish popular articles like in the Pratham Alo, other daily magazine. Different, but in scientific world, we publish scientific articles in a different format. You would know when you do masters and PhD and so on, right? So I have more than 100 articles at home and abroad journals. You know, masters and sometimes PhD student. So I have supervised more than 50 and about more than 6 PhD students. And one of my hobby, passion, is to organize seminar and conference right at BU. So I have organized a number of national and international seminars. Actually, these days, which are very lacking here, I mean, if you have seen, a seminar or conference right at BU, right at this winter time, you may experience a lot of things, but unfortunately, it is not there. And the last fairs, Agrotech fair in 2013, was organized by me. It was in the BU. There were more than 880 stall of national and international entrepreneurship. They attended. I wish I could do again, but my time and schedule does not permit. Okay. As you know, okay, student, are you listening good? My voice and everything slide? Yes, sir. Okay, I see Mona is responding. Also, others should respond. So, in the process, I was the Department of Crop Botany was headed by me once upon a time. So was the Science and Technology, where only a master's is given till today. I was also the provost in the students' hall over the rail line in the Hussain Sohaid Sarwardi. Also, I was the director of the Krishi Museum or Agriculture Museum. Whoever haven't, visited the Krishi Museum yet, I'm sure all of you, but if it is not, you must visit there. There are a lot of items to experience and see. There is a cell called Quality Assurance Cell. লেখাপড়ার মান উন্নয়ন, যেমন আমাদের বাজারের দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ হয়, লেখাপড়ার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার একটা সেল গঠন করছে। এই সেলের আই ওয়াজ দি ডাইরেক্টর। এটি এখন এক্সিস্ট করে। এখন যেমন আমাদের ক্লাস 9 আর কোনো বিভাজন নাই, তাই এটি আমাদের অন্য দেশের ফরম্যাটে করা হয়েছে। ইনশাল্লাহ, হোপফুলি ইট শুড বি ওকে। দেয়ার আর লট অফ চেঞ্জেস ইন দি স্কুল কারিকুলাম according to the international standard. So the university, we should change our curricula at every 4 years, because our graduation is 4 years. So every 4 years, we need to change our curricula. But sometimes we can't do that for varieties of reason and so on. Okay. It was in the botanical garden too. So the term is called curator, right? So my last administrative assignment was the student affairs advisor in 2018-20. এই 2 বছর এটা ছিল, এটাই লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট। এইগুলো আমাদের প্রায় সবারই করতে হয়, কমার বেশি ইত্যাদি। তবে একটা কথা মনে রাখো, আর সবারই সামাজিক কাজকর্মের সাথে যোগ, এটা আমাদেরও করতে হয়। কেউ করে বেশি, কেউ কম করে, দু একজন হয়তো করেই না। সোশ্যাল বা কর্পোরেট অ্যাক্টিভিটি, এটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ টু গেট জবস অ্যান্ড স্কলারশিপ অ্যাব্রড। আজকালকার ক্রাইটেরিয়াতে লেখা থাকে আনপেইড জব, টাকা পয়সা ছাড়া তুমি কি কাজ করছো তার তালিকা দাও না, তোমার এটা সার্টিফিকেট থাকলে বেস্ট। অনেক সময় ছবিও কাজ করে, এবং তুমি কি কাজ শিখেছো সেই I will let you know a little bit detail later. Of my other hobby is to attend, international seminar and conference abroad. I have attended
participated more than 20 in international seminar and conference abroad. This is the place, you can meet lot of scientists of your line, even in different line. So it is an opportunity to meet different, experts and peoples of varieties, peoples, so although it cost a lot of money and right, okay. So there are professional society. There are professional society, there are social society. One of promising and student, it is formulated and it was formulated and established by our former Professor Afzal Hussain of the Biochemistry and Molecular Biology, was the Vice Chancellor. Haji Muhammad Danish and Science and Technology University, where he was the Vice Chancellor. He actually established the hopes. Now it is still continuing. We offer scholarship for the very poor and promising energetic student for the undergraduate studies and so on in the tertiary education throughout the Bangladesh and so on. Interestingly, I was also the elected president of Bangladesh Agriculture University Teachers Association. So opportunity to see the 600 almost teachers to interact with the so many teachers at a time. Currently, I am the president of a professional society called Bangladesh Society of Plant Science and Technology. It is the society. There are many societies: Agronomic Society, Science Society, Entomology Society, Plant Pathology Society, and so on. So the BSPST society is based on the crop botany graduation and so on. So we have conducted already a couple of national international seminars. Our next seminar is coming at the BRI next February and so on. So who are graduating the crop botany and related subject, they would have opportunity to attend and so on. Okay. So these are some of the minor plants and crops, which you would have opportunity to witness, to listen to some of the good things about this plant. So can you see this? এই চুকুর গাছ মালভেসি পরিবারের হিবিস্কাস সাবটেরিফা গাছ জেলি গাছ. Can you see this product? Respond. একটু জোরে বলুন. রঙিন ড্রিঙ্ক বোতল. Yes, sir. ওকে, বলবো স্যার দেখা যাচ্ছে আমরা খাইতে চাই, এটা বল. ঠিক আছে, না এটা উচিত, একজন একটা মেসেজ দিতে দেই কি লেখছে. ইয়েস স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে, মাঝে মাঝে মেসেজ দিও. ওকে, আচ্ছা তাহলে এটা কিন্তু আমাদের দেশীয় গাছ, এটা কোনো বিদেশি গাছ না. চুকুর গাছ, চুক্কা গাছ, টক গাছ, ভ্যারাইটি স্যাপটেরিফা, এটা বোটানিক্যাল ভ্যারাইটি, নট এ রিলিজ ভ্যারাইটি. এই গাছটা আমার খুব ফেভারিট গাছ, ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট প্লান্ট ইন মাই লাইফ. এই গাছের জামজিলা আচার ইত্যাদি হয়, এখানে জিঞ্জার হচ্ছে, চা হয় ইত্যাদি, এগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে অলরেডি. দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সিড নিয়ে লাগায়. ওইটা সামনে যে ফেব্রুয়ারি মার্চ আসছে, এই সময় লাগালে এরকম তোমার নভেম্বর ডিসেম্বরে ফুল ফল ধরবে ইত্যাদি, সেগুলা নিতে ভুলো না. কিন্তু এই লাল রংটা হলো অ্যান্থোসায়ানিন বলে একটি বায়োমলিকুল. এটা একটা ওয়াটার ডিজলভ কম্পাউন্ড. এটা 4টা রোগের এটি মানে উপশমে হেল্প করে: ডায়াবেটিক, প্রেশার, কোলেস্টেরল এবং হার্ট ডিজিজ. মানে মেইন 4 ডিজিজেস ইট রিলিভস. আবার কেউ ভাবে না যে মানে প্রতিকার করে, সেটা না, তবে এটা যে উপশম করে এভিডেন্স আছে. এই বছর 30 প্রায় 40 বছর ধরে এগুলা করে আসছি. আই হ্যাভ ডিসকভার্ড ইট ইন দি doctoral study, সেই থেকে এগুলো করে and so on. Okay, so my another favorite plant is the Adol Kalai. Sir, may I take a question? Momo, okay, so what is your question, ma'am? Bolo. Momo, you said you have a query, a question.
Momo, can you hear me? Momo. One Momo has. স্যার অফ টপিকে কোশ্চেন ছিল স্যার। কোনটা রে মা আবার বলো। স্যার মানে পড়াশোনার বাইরে কোশ্চেন ছিল স্যার। আচ্ছা, তাহলে একটু ওয়েট করো, পড়াশোনার বাইরে আমার নিজেরও ইনপুট আছে, পারহ্যাপস ইট মে ম্যাচ উইথ ইওর কোশ্চেন, তাহলে আরো ভালো হবে। ততক্ষণ চলতে থাকি আমরা, বাট কিপ ইট ইন মাইন্ড আই উইল হ্যাভ 5 to 10 minutes at the end of the session. এই বিলাভেট আড়হল কালাই, বড়ল কালাই, মানুষের ভাষায় আড়হল কালাই, এটা ডাল পরিবারের বিন। বিন ট্রি, সাধারণত ডাল গাছগুলো ছোট হয়, এটা ট্রির মতো কিন্তু, নট ট্রি, ইট ইজ এ উডি হার, কারণ কাণ্ডটা বেশ মোটা। কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী এইগুলা জমির ক্ষেত্রে আলে এখনো হয়, মানুষ বাড়ির আশপাশে লাকড়ি বা খড়ির জন্য লাগায়, বাট বিকজ ইটস এ বিন, the green seed is like a peas, মটরশুটি এখন এই অড়হর কালাই, এই সবুজ বীজে কিন্তু এটা 20-30 টাকা পাওয়া সম্ভব, দেওয়া সম্ভব। আর মাঠে এটা গ্রো করছে। এই কাঁচা বীজ মটরশুটির মতো খাওয়া যায়, এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা মানুষ আগেই খেয়েছে, আমি শুধু নতুন করে আবার উদ্ভাবন করেছি। এই যে কাঁচা বিচি ভেজে খাও বা এটি সিদ্ধ করে পিষে এটিতে চপ বানাও বা হালিয়া বানাও, এটি খুবই সুস্বাদু। গত বছর এইগুলো এখানে উল্লেখ্য যে আমার রাকিয়া তো নাজনীন, আমার ওয়াইফ নাম বলছে আর কি, she has been trained on these dishes. Matter of fact, she has learned it with me in the Caribbean when I was married to her and so on. তো এগুলো গত বছর আমি প্রায় এগুলো বানিয়ে প্রায় 18টা পত্রিকায় এগুলো উঠেছিল এই অড়হরের উপরে। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা হিট করছে সেটা হলো এই রুটিটা, আর এই সেই রোজেল ড্রিঙ্কসটা, চুকুর বা রোজেল বা সরেলও বলে। এই রুটিটা কাঁচাবা আটার রুটি মিশ্রণে, এই রুটির ভিতরে এই কাঁচা সিদ্ধ করা পিসা ডাল, এটা পিসা ঠিক না, এটা একটা হ্যান্ড মিল আছে, মিলে এটি সরবরাহ করা হয়, এটা কলিং বেল বাচ্চা আমার বাসা, ডোন্ট মাইন্ড। তাহলে এই রুটিটা ভাতের প্রধান খাদ্য। তাহলে ভাতের উপর চাপ কমাতে হবে কেন? 1 কেজি ধান উৎপাদন করতে প্রায়, অনেকের মতে কম বেশি আছে, 2500 লিটার পানি লাগে। সব পানি তো মাটির থেকে উত্তোলন করে ধান উৎপাদন করে শেষ করলে হবে না। পানি লাগবে খাওয়ার জন্য, পানি ফসলের জন্য, পানি হাউস হোল্ড ওয়ার্কের জন্য। পৃথিবীতে মধ্যপ্রাচ্য, এল সালভাদর, সাউথ আফ্রিকা, দে হ্যাভ অলরেডি ডিক্লার্ড, তারা কিন্তু তাদের পানি ব্যবহারে সতর্কতা জারি করেছে। এটা আমাদেরও লাগবে, খালি পানি ব্যবহার করে আমরা তো মরে চলে যাব, তোমরা থাকবে ইনশাল্লাহ। তে উইল বি কোশ্চেন্স টু আওয়ার নেক্সট জেনারেশন, কি করে থেকে গেছে, আমরা কি পড়েছি, কি পড়াইছি। সেই জন্য কম পানি খেকো গাছ লাগবে, তার মধ্যে এই অড়হর, তার মধ্যে এই কাসাবা একটু পরে আছে, এগুলো আমি দেখাবো। এই গাছ মানে আফ্রিকা মহাদেশের গাছ, তারা জন্মে জন্মান্তরে কম পানি খেয়েই তারা অভ্যস্ত। ওই গাছগুলো এখন আস্তে আস্তে আমাদের দিতে লাগবে। তাহলে এই রুটিটার কথা বলে শেষ করি, এটা ডালপুরি রুটির মতো, কিন্তু তেল তেলে নয়, এটি বেক করা হয় এবং তেল স্প্রে করা হয়, ডোবা তেলে ভাজা হয় না, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কারণ অতিরিক্ত তেল ভালো, তেল ভালো, অতিরিক্ত তেল ভালো নয়। তেলটা স্প্রে করা হয়, কার্বোহাইড্রেট হলো আটা বা কাঁচাবা আটা মিশ্রণে, আর বিন হলো পিজন পি, একটু স্প্রে তেল তাহলে 3টা মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট হলো। and this রুটি ক্যান বি ফর্টিফাইড, মানে মিশ্রিত করা যেতে পারে উইথ ডিফারেন্ট হার্বস, লতা পাতা শাল বাকল দিয়ে এটি একটা আদর্শ খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। ওকে, সো এই যে কাসাবা বা শিমুল আলু, আমার ধারণা some of you might have seen me in some video or in the newspaper about this শিমুল আলু or কাসাবা। আচ্ছা, এই ক্লাসে এমন কেউ আছো যে কোনো পত্রপত্রিকায় বা কোনো ভিডিওতে দেখছো আমাকে এই কাসাবা বা শিমুল আলুর কথা নিয়ে? রেসপন্ড প্লিজ। এনিওয়ান? আচ্ছা, কেউ দেখো নাই বা হয়তো দেখলেও জি বলতে স্যার, পারো। দেখছি স্যার। কি দেখছেন বলুন। স্যার কাসাবার উপরে যে আপনি
রিসার্চ করছেন অনেক, ওই যে কাসাভার দিয়ে অনেক প্রোডাক্ট তৈরি করে। কি প্রোডাক্ট মা মনে আছে একটু বলো? স্যার আপনি হচ্ছে ওই যে পিঠা বানাইছেন, আটা, তারপরে স্যার চপ, এরকম। হালুয়া, জি স্যার। হ্যাঁ এগুলো সব তোমাদের আন্টি বানাইছে কিন্তু, বুঝলা? শি ইজ রাইট হিয়ার লিসেনিং টু আওয়ার কনভারসেশন and sometimes laughing as well. Okay, yes, so that's good. এগুলোতে ইন্টারনেটে সার্চ দিও, ইট ইজ দেয়ার। তাহলে এই শেকড়, মানে এটা শেকড় কিন্তু, কিন্তু গাছটা খাড়া গাছ, দেখো খেয়াল করে, ইফ ইউ ক্যান সি ইট ক্লিয়ারলি, শিমুল পাতার মতো বলে শিমুল আলু বলা হয়। এই আলু ব্যাপক ধরে, কথাটা ব্যাপক। কি হয় এগুলো? আটার কথা আমাদের একজন বললো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই আটা দিয়ে কেক বানানো হয়, ওয়ার্ল্ড ফেমাস কাসাবা কেক consumed in the day of Christmas, 25th December, throughout the world, especially where cassava is produced, chips বানানো যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। There are many products can be made. আমি নতুন একটা প্রতিপাদ্য এনেছি, এখানে দেখো আগের স্লাইডটা। কাসাবা আলু, এটি আলুর মতো রান্না করে খাওয়া যায়, মানে কাসাবা শেকড় বা টিউবার বলি। এটির থেকে শুকিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে আটা হয়। সেই আটা দিয়ে যে রুটি হলো, ইট ক্যান বি এন সাবস্টিটিউট অর অল্টারনেটিভ। তাহলে এই একটা বিখ্যাত বিখ্যাত 70 থেকে 90 টাকা কেজি আলুর বিকল্প, বেশ সুস্বাদু লাগে, বেশ আঠালো ওঠে। গমের আটার কথা তো বললাম, এমনকি ভাতেরও বিকল্প হয়। তাহলে তিনটা জিনিসের বিকল্প। এটি কোথায় লাগানো হবে? এটি কিন্তু ধানের জমিতে নয়, এটা কাদামাটির ফসল, এটি উঁচু জমি। এটা লাগাবে বাড়ির আশপাশে, প্রতি জায়গা চর যদি ফাঁকা থাকে 5 থেকে 7 মাস, বড় জমির আইলে ইত্যাদি রৌদ্র পর্যায়ে লাগাতে হবে। So I have some item used as already. সুইট পটের মতো এটি জাল দিয়ে খায়, কারা খায়? আমাদের দেশে মধুপুর, শ্রীবর্দী, নেত্রকোনা, 3টা পাহাড়ি ডিস্ট্রিক্ট, সেই সব লোকেরা এগুলো খায়। তারা বাড়ির আশপাশে এগুলো লাগিয়ে থাকে, চাষও করে থাকে। 2-4 জন এখন চাষ করছে এগুলো কমার্শিয়াল ভাবে। এই রুট গুলো সিলে শুকিয়ে চাকা চাকা করে স্লাইস করে, এটি রোদে শুকিয়ে 2-3 দিন এটি ব্লেন্ড করলে আটা হয়ে যায় ডাইরেক্টলি। And this atta can be used for making the dal roti. I have named this dal roti, can be alternated to rice. আর এই আটা দিয়ে গমের আটার সাথে সংমিশ্রণে অফকোর্স, কারণ এটা খুব আঠালো। এটার প্রধান ব্যবহার একটু পরে বলছি, হলো কাপড়ে, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে মাড় হিসেবে, চিপস, সিঙ্গারা, কাঁচাবা, পুরি, হাল, পাই, পাকুড়া, মানে আটা দিয়ে যা যা হয় সবই বানানো যায়। এটি পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। পাতা শুকিয়ে পাউডার করে, কারণ এর মধ্যে থাকে, ওটা আবার ওই একটু মানে লিটল হার্মফুল, বাট ইট ইজ 100, কারণ এটি 80 কোটি লোকের প্রধান খাদ্য। মনে রাখো, 800 million people is staple food in the Africa, Caribbean, in some Southeast Asian countries. রুট গুলো স্লাইস করে শুকিয়ে এটা পিলেট বলে, ছোট ছোট টুকরা পিলেট অ্যানিমেল কে খাওয়ানো হয়, মাছ, গরু ইত্যাদি। এগুলো আমি নিজে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি বিইউএ। এটার প্রধান ব্যবহার হলো স্টার্চ। আমরা যে ধান, গম, ভুট্টাতে স্টার্চ পাই, এখানে স্টার্চ আছে। হাইয়েস্ট ইল্ড এটা হয়, একটা গাছে 3 থেকে 20 কেজি আলু ধরে, 5-7 কেজি এটা খুব সহসাই ধরে, খুব কম যত্নে এবং অনুর্বর মাটিতে, যেখানে কিছুই হয় না, সেই সব জায়গাতে এটা হয়। এটির প্রধান ব্যবহার গার্মেন্ট জিনিসের, মাড়ের যে কাপড়ে যে মাড় দিই আমরা, এটা পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে গ্লুকোজের যে, এখানে গ্লুকোজ তৈরি হয়, যে ডেক্সট্রোস, আমরা যে টেস্টিং সল খাই চাইনিজ রেস্তোরাঁতে, এটা কাঁচাবা স্টার্চ থেকে। জুসের যে থকথকা ভাব, বিস্কিট তৈরিতে, বায়ো পলিথিন, মনে রাখো পলিথিন যে দূষণ হচ্ছে, কাঁচাবা স্টার্চ দিয়ে বায়ো পলিথিন তৈরি করা হচ্ছে। এটি মানে পরিবেশ বান্ধব, মানে এটি মাটিতে পচে যায়, গলে যায় ইত্যাদি। বায়ো অ্যালকোহল তৈরি, ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট cassava is more industrial crop than a food crop. এটার আমাদের দেশে সম্ভাবনা আছে, অ্যাটলিস্ট স্মল এবং মিডিয়াম স্কেলে। এখানে মনে রাখো, এটা কিন্তু লার্জ স্কেলে করার সম্ভাবনা কম, কারণ আমাদের ভাতকে, ধানকে ডিস্টার্ব করা যাবে না, এটা থাকবে। আর যেহেতু এটা মাটি খুঁড়ে উঠাইতে হয়, সেই জন্য এটি বিশেষ করে আমাদের রিসেন্টলি আমি জানতে পারলাম, তাদের বাড়ি দিনাজপুর, দেবীগঞ্জ, এইসব এলাকায় পাথুরে জমি আছে। এই পাথুরে জমিতে কিছুই হয় না, শুধু বালু আর পাথর আছে। এইসব জায়গায় কাঁচাবা চাষ হচ্ছে। আমাদের জনৈক গোলাম মোস্তফা ভাই একজন প্রোগ্রেসিভ কৃষক,
উনি 50 একর জমিতে করেছেন, সামনে বছর 100 একর জমি লিজ নিয়ে উনি এগুলো কাসাবা চাষ করে এগুলি বিক্রিও করছেন, আটা তৈরি করছেন ইত্যাদি। তে এইখানে বলে রাখা ভালো, এটি কিন্তু ধানের জমিতে ইজ নট রিকমেন্ডেড। এটি প্রতি জমিতে বাড়ির আশেপাশে ইত্যাদি 5, 7, 10টা গাছ থাকলে এটি কিন্তু তোমার নিজের চাহিদা মিটে তুমি ক্যান ডেভেলপ এ স্মল এন্টারপ্রেনারশিপ, একটা ছোট উদ্যোক্তাও তুমি হতে পারবা। এটার কিন্তু একটা কথা না বললে নয়, এটা আলুটা তোলার সময় যদি ইনজুরি বা কেটে যায় তাহলে ফাঙ্গাস আক্রমণ করে, কারণ ইট ইজ ভেরি রিচ ইন স্টার্চ। সেই কারণে এটি স্টোরেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কাটাকাটি কম হওয়া লাগবে, আটা বানায় রাখলে ভালো, গাছ সহ আলু রাখলে ভালো। বাড়ির আশপাশে 5, 10টি গাছ থাকলে আলু তুমি ধীরে ধীরে উঠিয়ে এটি তুমি ব্যবহার করলে, বাকিগুলো মাটিতে ঢেকে রাখলে। সো ইটস আ ন্যাচারাল প্রিজার্ভেশন ইন দিস সয়েল। একটা কথা বলা এখানে বাদ পড়ে গেছে, পাতার মধ্যে ডিমের মতো প্রোটিন আছে, এটা মনে রাখুন, ডিমের মতো প্রোটিন আছে। তো এই পাতাটা এটি মানে প্রসেস করে রোদে শুকিয়ে চপিং করে সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। কারা খায়? বাংলাদেশে উপজাতিরা খায়, আমি নিজে খেয়েছি, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম এগুলো খায়। আমাদের দেশে ওইটা খাওয়া যায়, কচি পাতাগুলো সবজি হিসাবে এগুলো পচিয়ে নাইট্রোজেন রিচ কম্পোস্ট তৈরি হয়, যেটা ধানেতে আমি দিয়ে পরীক্ষাও করেছি, ইউরিয়ারও প্রয়োজন অর্ধেক হয়ে যায়। পরের স্লাইড আমি একটু যাচ্ছি, ওটা 5টা। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, একটু চ্যাট বক্সে দেখছি যে আচ্ছা ওটা রেসপন্স করছে, ওকে থ্যাংক ইউ। শুধু খাবার দাবারের কথা এটা বলি শেষ করব। আই লাভ টু ইট, ইউ নো, ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এভরিবডি লাভ টু ইট। মানে মানুষের কয়েক 3টা 4টা জিনিসের কোনো এক্সেস নাই। কি কি? খাওয়া দাওয়া, যত দিবা তত লাগবে, যত দিবা তত লাগবে। আর কি? টাকা পয়সা, কারো এক্সেস নাই। কিন্তু বলছে যে ভাই আমার টাকা পয়সা লাগবে না। সম্মান, এর কোনো এক্সেস নাই, যত দিবা তত। আর একটা জিনিস আছে, পাওয়ার। পাওয়ার কেউ বলে না যে ভাই মা আর পাওয়ার চাই না, আমার অনেক হয়ে গেছে। তাহলে 4টা জিনিস কি বললাম? খাওয়া দাওয়া, টাকা পয়সা, সম্মান এবং পাওয়ার, ক্ষমতা। এগুলো কোনো এক্সেস নেই। ওকে, স্যার তো দিস ইজ, হ্যাঁ ঠিক আছে, জি স্যার বলছো, ইয়েস আই উইশ ইউ শুড হ্যাভ অল দিস 4। তাহলে এই বেবি কর্ন বা ওই চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ছোট্ট ছোট্ট দানা যে খেয়েছো, বেবি কর্ন স্পেশাল ভ্যারাইটির এগুলো, তো এইগুলো কচি অবস্থায়, মানে বেসন, এটা হলো সোলার বীজের পাউডার কল বেসন, এখানে চুবিয়ে ভেজে এটি আমার বাসায় মাঝে মাঝে খাওয়া হয়। এটা ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে, উই মাস্ট চেঞ্জ আওয়ার ফুড হ্যাবিট। ওই বিকজ অফ দি কস্ট অফ দি প্রোডাকশন অফ দি রাইস। 1 কেজি ভালো চাল এই কিনলাম আমি কয়েকদিন আগে, কাটারি বুক, প্রায় কত মনে হয় 70-75 টাকা। তাহলে এটা ধানের দাম, চালের দাম বাড়তেই থাকবে। সো উই মাস্ট ইট সামথিং এলস, বিকল্প খেতেই হবে, ভাতকে বাদ দেয় নয়, ভাতের সাথে। এইগুলো আমার ছাত্রীদের ছবি, দেয়ার এগ্রিকালচার অফিসার, নো নো, শি ইজ এ ম্যানেজার ইন দি সোনালী ব্যাংক সামহায়ার ইন দি নর্থ বেঙ্গল। ওকে, so far we have discussed about only খাওয়া দাওয়া, খাওয়া দাওয়া, খাওয়া দাওয়া বলে স্যার পড়াইতে হলো স্ট্রেস ফিজিওলজি, শুধু খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে। অস্থির, এভরিবডি ইজ আন্ডার স্ট্রেস। এই সমাজে কাউকে যে বলা হয় বা আপনার কোনো চাপ আছে, বলে ভাই চাপ আছে। সবাই আমরা চাপের মধ্যে আছি। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, গাছের চাপ পড়ার আগে মানুষের চাপের কথা বলতেই হয়। তোমরা যখন চাকরি সন্ধান করতে যাবে, সেখানে কিন্তু একটা কথা লেখা থাকে যে ক্যান্ডিডেটস উইল বি গিভেন প্রেফারেন্স হু ক্যান ওয়ার্ক আন্ডার স্ট্রেস। চাপের মধ্যে কাজ করতে পারে এইরকম ক্যান্ডিডেটের চাকরি অগ্রাধিকার আছে, দেখুন সবসময়। গাছ কিভাবে চাপ সহ্য করে সেইগুলোর থেকে, মানে নেচার থেকে আমাদের একটু একটু শেখার আছে। আই উইল শেয়ার সাম অফ দি মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ওয়েল। তাহলে স্ট্রেস বা চাপ কাকে বলে? ওয়াটার লগিং বা ফ্লাডিং ও কখনো কখনো বলি, ড্রাউট বা ড্রট, দুটাই উচ্চারণ হয়। স্যালাইনটি, লবণাক্ততা, দিজ আর ইম্পর্টেন্ট, দিজ আর 3 ইম্পর্টেন্ট স্ট্রেস existing in the Bangladesh, right? We'll give you an overview of the 2 stress, আমাদের ওয়াটার লগিং এন্ড ড্রাউট। তাহলে জলমগ্নতা হলে কেবলমাত্র জলজ উদ্ভিদই বাঁচে। জলজ উদ্ভিদ আছে, জলজ প্রাণীও আছে। হ্যাঁ, মানুষ যেমন পানির মধ্যে যারা সাঁতার জানে তারা বাঁচে, যারা সাঁতার জানে না অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়, ডুবে মারা যায়। কেন মারা যায় রে ভাই?
কোনো মানুষ বা প্রাণী পানিতে ডুবে কেন মারা যায়? প্রশ্ন, একটু উত্তর চাই উত্তরাংশ। আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, পানি খেয়ে নেই পাকে। পানির কথা হচ্ছে, আমি একটু পানি খেয়ে নিই ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, প্রশ্ন উত্তর চাই। পানিতে ডুবে কোনো প্রাণী বা ইভেন মানুষও মারা যায় আনফরচুনেটলি। কেন মারা যায়? অক্সিজেনের অভাবে স্যার। থ্যাংক ইউ রে মা, বাঁচাইছো তুমি। না হলে তো দম ফুরাইলে ঠোস। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা সবাই আমরা জানি। অক্সিজেন, আল্লাহ তাআলা যে অক্সিজেন সৃষ্টি করে দিয়েছে 25%, এটা কম হলেও সমস্যা, বেশি হলেও সমস্যা। করোনাকালীন সময়ে যে মাস্ক পরলে যে কি সমস্যা হয়, এখনো আমরা দু একদিন যারা পড়তেছি জানি না। সাংঘাতিক অসুবিধা। আল্লাহ তাআলার এটা একটা বিশাল সৃষ্টি। এই অক্সিজেন কেবলমাত্র photosynthesis by product. Remember, this is the only byproduct of photosynthetic process. There is no other process in the world, in the globe. তাহলে সেই অক্সিজেনের ঘাটতি হয় মাটি। তাহলে গাছের শেকড়ের অক্সিজেন দরকার আছে? প্রশ্ন, is oxygen is essential for root? রে ভাই বলুন। কথা হয় না বেরে। Mr. Nishat, are you there? I can see you. Toby, photo. Mr. Nishat? Anyone? অক্সিজেনের দরকার আছে? মা কে আগে বলছিল সেই বলো, কি করবা? অন্যরা দম বন্ধ করে ফেলাইছে। জি স্যার, দরকার আছে। আচ্ছা, শুধু তুমি বাঁচলা, আর এরা তো বাকিরা কোথায় গেল আমি জানি না। কি চুপচাপ আছে, অক্সিজেন দরকার নাই তাদের মনে হচ্ছে, এখন আল্লাহ জানে। তাহলে অক্সিজেন অবশ্যই দরকার আছে, এটা ছাড়া রেসপিরেশন হবে না, এনার্জি তৈরি হবে না। মাস্ট নিড এনার্জি টু ওয়ার্ক, টু সার্ভাইভ। তাহলে সেটাই ঘাটতি হয় মাটিতে। সেই অক্সিজেনটা কোথায় আসে? এটা শেকড়ের এয়ার ক্যাভিটিতে তৈরি হয়, এটা জেনেটিক্যাল। তাহলে ধান গাছ সহ সকল জলজ উদ্ভিদের মানে হেলেঞ্চা, কচুরিপানা ইত্যাদি, তার সারা শরীরে বিশেষ করে শেকড়ে এয়ার ক্যাভিটি ইজ নট এ সেল, ইজ এ ক্যাভিটি, গর্ত। এটা তৈরি হয় জেনেটিক্যাল। আরেকটা প্রশ্ন, প্রশ্ন হলে তো আর কেউ কোনো উত্তর দেয় না। এই এয়ার ক্যাভিটি বা এটা বাতাসের এয়ার, এখানে এসে জমা হয় কিভাবে হয় সেটা প্রশ্ন দিলাম, উত্তর তোমরা বার করবে। এখন আরেকটা প্রশ্ন, তাহলে ধান গাছ হাইড্রোফাইট, এটা শুকনো আউশ ধানেও হয়, আবার কাদা মাটি। খাগড়াছড়ি পাহাড়গুলো 2000 ফিট উপর, সেখানে ঝুম চাষে আউশ বা আউশ না আমন ধানই লাগানো হয়, একটাই ধান হয়। সেই খাগড়াছড়ির 2000 ফিট পাহাড়ের উপরে ধান গাছ লাগালে সেই ধান গাছের শেকড়ে এয়ার ক্যাভিটি হবে? প্রশ্ন সূচক। উত্তরটা ইয়েস নোর মধ্যে দিলে ভালো। It is genetical. So, would there be any air cavity in the rice root in the Khagrasuri hilltop? প্রশ্ন প্রশ্ন। স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার বলে ভালো হয়। মানে থ্যাংক ইউ। মানে এয়ার ক্যাভিটি তৈরি হওয়া বংশগত, জেনেটিক্যাল। প্রশ্ন হলো যে খাগড়াছড়ি 2000 ফিট উপরে পাহাড়ে এই চৈত্র বৈশাখ মাসে যে ধানের বীজ বপন করা হয়, যাতে বৃষ্টি, নতুন বৃষ্টি হলেই সেই ধান গাছ শেকড়ে কি এয়ার ক্যাভিটি হবে? মানে ইয়েস অথবা নো, দুটার একটা বললে ভালো। Yes, sir. ইয়েস স্যার, গুড, ভেরি গুড। এটা মাস্ট হবে, কারণ জেনেটিক্যাল। আচ্ছা, পরের প্রশ্নটা, এটা কি এই কাদা মাটিতে লাগালে যেরকম বেশি এয়ার ক্যাভিটি হতো, হিল টপেও কি ওরকম বেশি হবে না কম হবে এয়ার ক্যাভিটি? হবে, ঠিক আছে। পরিমাণ কি বেশি না কম? কম হবে। কম হবে, কারেক্ট। বিকজ ইট ইজ দি এনভায়রনমেন্ট, ওখানে দরকার নাই তো, শুকনা মাটি বা জো কন্ডিশন, শুকনা বলতে জো। So that is the knowledge. It is জিন ভূতের ডিপার্টমেন্টের কারবার। স্যাররা আরো ভালো জিন ভূত সম্পর্কে বলবে, এ বিষয়ে আমি জাস্ট একটা সম্যক ধারণা দিলাম যে
production would be genetical, but the magnitude would be less because it is not required in the hilltop, but it is essential for in the waterlogged condition like ours. So is the another mechanism. তার দুটা কৌশলের একটা হলো এয়ার ক্যাভিটি, বাতাসের এয়ার এখানে জমা রাখে কিভাবে রাখে এই প্রশ্নটা দিয়ে গেলাম, উত্তর নিজেরা বের করতে হবে। আরেকটা মেকানিজম ওটা হলো অ্যানাটমিক্যাল বা মরফোলজিক্যাল, পরেরটা ফিজিওলজিক্যাল, দি অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, অ্যানারোবিক অক্সিজেন সাল, এটাও জেনেটিক্যাল। তাহলে ধান গাছে সকল জলজ উদ্ভিদে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হয়, মাত্র দুটা এটিপি তৈরি হয়, সেই জন্য এটা খুব ভালো না। তাহলে আরেকটা প্রশ্ন, আম গাছ পেঁপে গাছ দীর্ঘদিন জলবদ্ধতা হলে মারা যায়, কেন মারা যায়? প্রশ্ন। এই ফাঁকে আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, কারণ আই নিড লিটল ব্রেক। ওকে, we have 20 minutes again. ওকে, ছেলেরা একটু উত্তর দেন। এই ক্লাসে দেখি আমার মায়েরা ভালোই উত্তর দিচ্ছে, সেটা ভালো। স্যার ওখানে তো তাহলে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হয় না মনে হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, মনে হয় না শব্দটা বলবো না, হয় না। যে সমস্ত গাছ মানে স্থলজ উদ্ভিদ দীর্ঘদিন পানি থাকলে মারা যায়, দম ফুরাইলে ঠুস, নাই অ্যানারোবিক, নাই জেনেটিক্যাল, হবে না। ইট ইজ ট্রু অ্যান্ড ইট ইজ দি ফ্যাক্ট। কোনো গাছ যদি পানিতে বাঁচতে পারে তাহলে তার দুইটা জিনিস থাকতে হবে, একটা এয়ার ক্যাভিটি হতেই হবে কোনো না ফর্মে, কম বেশি, অ্যানারোবিক রেসপিরেশন থাকতেই হবে, নাহলে তার রেসপিরেশন হবে না তো। হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা, ওকে, রাইট, সো ইউ হ্যাভ রাইটলি আনসার্ড। সো ওকে, লেট আস টক অ্যাবাউট খরা। আমাদের এই যে আমন ধান কাটা হয়ে গেছে, নবান্ন হচ্ছে, নতুন পিঠাও সম্ভবত তোমরা খাচ্ছ, খেয়ে জি দিয়ে স্যার। বাড়িতে আসো। হ্যাঁ জি স্যার, ভেরি গুড। আমরাও খেয়ে আসছি। অবশ্য আমার তো বাবা মা নাই, শাশুড়ি নাই, ভাই বোনেরা আছে, কিছুদিন আগে বাড়ি গেছিলাম, সব আত্মীয় স্বজন ভাই বোনেরা সব মানে ট্রেনে খাওয়াইলো। তোমরাও খেয়ে আসো ইনশাল্লাহ। তাহলে খরা হলে পানির অভাব, থ্যাংক ইউ, খরা হলে পানির অভাব, তোমরা কিন্তু উত্তর দিবা যে স্যার ফটোসিনথেসিসে পানি লাগে, ফটোসিনথেসিস কম হয় না, এটা প্রধান অসুবিধা না, এটা একটা অসুবিধা, কিন্তু পরে, আরো বেশ পরে। প্রধান অসুবিধা ফটোসিনথেসিস কমা নয়, এটা মনে রাখতে হবে। কারণ পরের ক্লাসে যখন এগুলো সহ আনবো, সবাই বলবে স্যার খরা মানে ফটোসিনথেসিস কম, না, ওটার সিরিয়াল বেশ পরে। হোয়াট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম, ইফেক্ট অর ইনজুরি বলি কখনো কখনো, ডিক্রিজ ইন সেল ইলংগেশন, সেলটা লম্বা হতে পারে, কেন? পানির অভাবে, টার্গার প্রেসারে ঘাটতিতে। তাহলে সেল ইলংগেশন হতে পারছে না ইন্ডিভিজুয়াল সেল, এটার ফলাফলটা কি হবে কেউ বলতে পারবা? মানে গাছের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কেমন হবে, ফলের সাইজ, বীজের সাইজ, পাতার সাইজ, ফুলের সাইজ, এগুলো কেমন হয়? মানে স্বাভাবিকভাবে বর্ধন হবে নাকি এলা খর্বাকৃতি হবে? স্যার অস্বাভাবিকভাবে খর্বাকৃতি হবে। খর্বাকৃতি, ভেরি গুড। কারণ সেলগুলো ইন্ডিভিজুয়াল সেল ইজ শর্টেন্ড, শর্ট হলো ভার, কিন্তু এটাকে খাটো মানে করা হলো শর্টেন, ফ্যাটেন, শর্টেন, হ্যাঁ, লং, ইলংগেট এন্ড সো অন। তাহলে যেহেতু সেলগুলো ইলংগেট হতে পারছে না, মানে কম পারছে, এটাকে ডোয়ার্ফিং বলে ইংরেজি, DWER, ডোয়ার্ফিং, ইল্ড কম দিতে। হোয়াট ইজ দি মেইন মেকানিজম? ভালো রুট গ্রোথ হয়। আরে বাবা, এখন এটা কল দেওয়ার সময় না, মেসেজ এখন কল করে না বাবা, একটু দাঁড়া, একটা মেসেজ। সরি, তাহলে রুট গ্রোথ ভালো হতে হবে, এটা স্বাভাবিক, কারণ রুট দিয়ে তো পানি নাই। তাহলে এটা একটু বিজ্ঞানের ভাষা আমরা প্রয়োগ করব, উই উইল অ্যাপ্লাই সাম সায়েন্টিফিক সেন্স, যে হাই রুট শুট রেশিও কম্পেয়ার টু আদার্স আন্ডার ড্রাউট কন্ডিশন। তাহলে আমরা জলমগ্নতা হলে প্রধান অসুবিধা, তার উত্তরণের দুইটি উপায় পাইলাম, ওভারকাম মেকানিজম, কখনো কোনো অ্যাডাপ্টেশন বলি ইন দি ইকোলজি টার্মিনোলজি। আর খরার আমরা একটাই মেইন অসুবিধা, একটাই প্রতিকার করব। ওকে, সো ফর দি টাইম বিং ইট ইজ ওকে।
তো আমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিল একজন পড়াশোনার বাইরে, সেটা কি এখন করা যাবে? কমাবে স্যার, ওকে, ভেরি গুড, ইয়েস, ও ইয়েস, ওকে, আচ্ছা, you may stop me at some point and ask you a question, okay, no problem. তাহলে এখন যেটি আমরা মানে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে তোমরা এখন যে 3-2 লেভেল 2-3-2, আমি একটা সামাজিক প্রশ্ন করব, যে জি স্যার। ইউনিভার্সিটি লাইফে স্বর্ণযুগ, বা আমি নাম দিয়েছি গোল্ডেন পিরিয়ড, কথাটা পিরিয়ড, এটা কি এই লেভেল 3 সেমিস্টার 2 কি একটা স্বর্ণযুগের অন্যতম সময় হতে পারে তোমাদের স্টুডেন্টদের? ইয়েস স্যার। পারে আচ্ছা, স্যার। স্যার ইয়েস স্যার আরে ভেরি গুড। কেন, পারে মানে স্যার। উত্তরটা কি দিও বাবারা, মায়েরা বলুন। চাকরির চিন্তা। তাহলে অন্য আর কিছু যায়, নিজের মধ্যে একটা সেন্স ডেভেলপ করছে যে আই এম সিনিয়র, দেয়ার আর লট অফ জুনিয়র্স, আই হ্যাভ এ সিট, সো ইউ ফিল লাইক অ্যান ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, রাইট? আচ্ছা, আমি কিন্তু আই হ্যাভ এক্সপেরিমেন্টেড, একদম ফার্স্ট ইয়ার এলে আমি এগুলো ছবি তুলছি আমার ল্যাপটপে আছে। ফাইনাল ইয়ারে উঠলে তার মানে মরফোলজি কি পরিবর্তন হয়, ফিজিওলজি কি পরিবর্তন হয়, এগুলো সব সিকুয়েন্সিয়ালি আই হ্যাভ স্ন্যাপ, এগুলো আমার এই ল্যাপটপে আছে, সেগুলো আমার বোঝার জন্য এগুলো আমি করছি, আবার অন্য কোনো কারণে নয়। The same student, how he or she changes with time, I can describe and so on. Okay. তাহলে নিজের মধ্যে একটা সেন্স ডেভেলপ করে, যে এটা ডিসাইডিং ডিটারমিনেশন, আমি কি করব, কি চাকরি করব, কি করতে হবে, এই জন্য জব স্কিল বা সফট স্কিল লাগে। কাকে বলে? এই যে আমি বলছি, বাবারা উত্তর দাও, মায়েরা উত্তর দাও, দুই একজন দিচ্ছ, আর বাকিরা হয়তো কম দিচ্ছ বা দিচ্ছ না। আমি তো এক্সপেক্ট করবো যে সবাই একসাথে বলবে ইয়েস স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ স্যার, না স্যার। সেটা হচ্ছে না, কিন্তু দ্যাট ইজ দি সফট স্কিল অর জব স্কিল। কিভাবে কথা বলি, কিভাবে ইন্টারাকশন করি, সেটাই। ওকে, হার্ড স্কিল, এর লেখাপড়া, এটা হার্ড স্কিল। এই যে ক্রমবর্তন কোর্স, বিএসসি, যে অনার্স ডিগ্রি, এগুলো আমরা ক্লাসে শেখাই, কিন্তু সফট স্কিল বা জব স্কিল এটা ক্লাসে পড়ানো হয় না, আনফরচুনেটলি। এটাই দরকার ছিল। এখন কি করবো, আমাদের সিলেবাস, কোর্স কারিকুলাম ঠিক ওইভাবে ডিজাইন হচ্ছে না। তবে খেয়াল করে দেখবা যে আমাদের ক্রপ বটনি ডিপার্টমেন্ট, উই আর দ্য লিডার ইন দ্য ইউনিভার্সিটি, আই সে, উই বিলিভ, অ্যান্ড উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং। তোমাদের লেভেল 1 সেমিস্টার 2 তে রিপ্রেজেন্টেশন আমি প্রস্তাব দিয়ে দেওয়াইছি, কিন্তু আই এম হ্যাপি যে আমার কলিগেরা এটাকে কোঅপারেশন করে এটা সাকসেস করেছে। সম্ভবত এই লেভেলে হতে থাকার কথা। বারবার আমি ইনসিস্ট করছি যে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন একটা দরকার। ইত্যাদি, এই যে প্রেজেন্টেশন, সেমিনার, কনফারেন্স, একসাথে কাজ করা, ওয়ার্কশপ, এইগুলোতে সফট স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে সফট স্কিলটা কি কাজ করে বোঝাই যাচ্ছে, যেটা কমিউনিকেশন, যোগাযোগ বৃদ্ধি করে, স্টাইল, আমার কথা বলাটার স্পিড বৃদ্ধি করে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, আমি একটা নিজে ডিসকভার করেছি যে সফট স্কিল শুনতে নরম হলে এটাই শক্ত বেশি। সফট স্কিল ইজ হার্ডার দেন হার্ড স্কিল, সফট স্কিলস আর হার্ডার দেন হার্ড স্কিল। আমি কিন্তু ওই ভাইভাতে ইনশাল্লাহ তোমাদের কেউ না কেউ আমার সাথে ফেস হবেই। আই মাস্ট হ্যাভ দিস কোশ্চেন। এটা আবার না পারলে কোনো নাম্বার ইয়ে হবে না, যে পারবে না তাকে আমি শেখাবো, বাবা সফট স্কিল কাকে বলে, পারলে ভালো, পারায়ের কথা, কি কি উপকার হয়, বেনিফিটস, অ্যাডভান্টেজ এন্ড প্রিভিলেজ, ইনক্রিজ কমিউনিকেশন স্কিল, ইউ ক্যান সি দ্যাট, আমরা দেখছি। আর একটা, সবাই ফুটফাট ইংলিশ বলতে চায়, সবাই চায়, লিখতে চায়, বলতে চায়। এই বিষয়ে আমি যেমন আগেও লেভেল 1 সেমিস্টার 2 বা 2-1 একটু টিপস দিয়েছি, এখানেও একটু পরে ইনশাল্লাহ দিব। ইংলিশ স্পিকিং স্কিল, ওভারঅল লিডারশিপ স্কিল। এখানে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, অনেকেই মনে করে আরে ও তো রাজনীতি করে, সেই লিডার। নো 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 নো, each of you must be a good leader, কারণ you will be a first class officer inshallah, you will have subordinates, you will have boss and so on, so you must be a good manager to manage good. তাহলে এটা কিভাবে হবে, সেটা এতক্ষণ আমরা বলতেছিলাম, কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা সহশিক্ষা, যেটাকে আমরা আগে বলতাম এক্সট্রা কারিকুলার। তাহলে ইউ শুড বি ইনভলভ উইথ বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, রোটার অ্যাক্ট,
and debating club and career club and so on. অনেকে বলবে স্যার আমরা তো আমাদেরকে নেয় না, যাইতে পারিনি, আমি আমার যে বেশভূষা তাতে আই এম নট অ্যালাউড, আই ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল। ওকে, আই হ্যাভ এ সাজেশন ফর ইউ। তোমার 2-3 জন ভালো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে না? ইউ মেক এ গ্রুপ অফ 2 to 4। বিকালবেলা যখন চা খাওয়া, নদীর পাড়ে যখন হাঁটপা, যখন পরীক্ষা নাই, মনটা রিল্যাক্সে আছে, একজন স্পিকার হবে আর 3 জন শুনবে। অন্য দিনে আরেকজন স্পিকার হবে। and you write it down in a notebook or diary। এটা মনে মনে রাখলে হবে না, নোটবুক আর ডায়েরিতে লিখা রাখা লাগে, তাহলে গা মনে থাকে। মাঝে মাঝে রিহার্সেল। ওকে, so the tips I am happy to share my experience. There are 4 skills: reading, writing, listening and speaking. Okay, so you'll be surprised, don't mind, I have a list of tools। যুদ্ধ করতে গেলে যেমন অস্ত্র লাগে এবং প্রশিক্ষণ লাগে, তো ভালো ইংরেজি শিখতে গেলেও প্রশিক্ষণ তো নিজে নিজে নিবা, অন্যদের সহযোগিতা নিতে পারো। কিছু বই পুস্তক, ইংলিশ লোকেদের লেখা একটা গ্রামার নিতে হবে। Can you see this slide with these grammar books and dictionary, folks? জি স্যার। Okay, very good. তে একটা বই জীবনে কিনবা যে ইংলিশ লোকের দ্বারা লিখিত। এগুলা নীলক্ষেত, ফুটপাত, আমাদের ইভেন কেয়ার মার্কেট, কি বলে পত্রিকা বিচিত্রা, অথবা শহরে গেলে একটু বড় লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে রেইমন্ড মার্ফি বা অন্য কারো নিবা। কারণ ইংলিশ ভাষাভাষী যারা, তাদের দ্বারা লিখিত একটা বই কিনবা, 100-150 টাকা জীবনে খরচ করবা, যে কাজ দেবে। আর হু ইজ দ্য মাস্টার অফ টিচিং ইংলিশ অ্যাট হোম? ডিকশনারি কার? বাংলা একাডেমির ভাই। অন্য কোনো ডিকশনারি প্লিজ কেন না, সস্তা কেন না। E2B, B2, এটা দোকানে কম পাওয়া যায়, লাভ কম, দোকানদাররা আনতে চায়। একটু কষ্ট করে গিয়ে কেল বা চাচা বা ভাই আমাকে B2D দেয়। তো দুটা ডিকশনারি না থাকে তোমার জন্য, তোমার রুমে রুমে না, তাহলে তুমি ভালো ইংরেজি শেখা সহজ চ্যালেঞ্জ। এই দুটা ডিকশনারি দয়া করে মাস্ট থাকতে হবে। ইংলিশ টু ইংলিশ, এটা অক্সফোর্ড। তবে তোমাদের কিন্তু অনেকেরই আছে কেবল খালি অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড না, ওইগুলা কিনবে না দয়া করে। ওগুলাতে ভুল ভ্রান্তে ভর্তি না কিনতে হবে। স্টুডেন্ট এই কথাটা লেখা থাকবে, অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ডিকশনারি উচ্চারণটা। এটা কিন্তু পাওয়া যায় না, এটা আমার ডটে যায়, না হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এটা 1000 টাকা প্রাইস, মিনিমাম 1000 টাকা অ্যাবাভ হোয়াইট প্রিন্ট একটা ডিভিডি থাকে। This is written for those where English is the second official language। আমি সম্ভবত হার্ড কপি দেখাইছি, এবারও ক্লাসে নিয়ে দেখাবো সময় পেলে, মনে থাকলে। যেটা বলতেছিলাম যে প্রত্যেক দিন তুমি নতুন ওয়ার্ড শিখবে, লেখা রাখতে হবে কোথায়? ডায়েরি বা নোটবুকে। কি কি? পার্টস অফ স্পিচ, অর্থ। একটা সেন্টেন্স বা ফ্রেজ না থাকলে, তার ব্যবহার না জানলে তুমি শব্দ জানা কি করে? এই স্টেজে ডোন্ট স্টাডি অবজারভার বা ইভেন ওই ডেইলি স্টার, এত কঠিন পড়ার দরকার নেই। চলতে ফিরতে শুনতে যে সমস্ত শব্দ শিখছো, এইগুলা একটু একটু করে প্রত্যেকদিন লিপিবদ্ধ করবা। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ডিজিটালিও তোমরা করতে পারো, ইউ আর গুড অ্যাট। তবে ওইগুলো মুছে যায়, হারিয়ে যায় ইত্যাদি, একটা হার্ড কপি ভালো। কারো যদি নোটবুক না থাকে, আই উড বি হ্যাপি টু গিফট ওয়ান ইফ ইউ সি মি। ওকে, স্টেজে আমি স্যার কিছু বলতেছিল বাবারা কেউ? বললাম স্যার আমার একটা নোটপ্যাড দেন স্যার। আমার দেখা করো বাবা, কিভাবে দেবো? আই মাস্ট সি ইউ। একটু আমার একটু অ্যাভেলেবিলিটি কম, সাধারণত জি স্যার দুপুর 12টা 1টার মধ্যে। ইফ ইউ পাস থ্রু দি ডিপার্টমেন্ট, জাস্ট সে হ্যালো, বলো স্যার ওকে একটা স্যার নোটবুক নিতে আসলাম স্যার, আইড বি হ্যাপি টু গিফট ইউ এ নোটবুক, নো প্রবলেম। এই জায়গায় আমি আমার মানে দিতে পারলে আমার কাছে মনে হয় যে এর চেয়ে শান্তি আর কিছু নাই। ওকে, so let us talk about little bit of the rice ghee। অন্য দেশে 6টা নয়, সাউথ ইস্ট এশিয়া, আমাদের দেশে 4টা কেন হয়? ভালো ভ্যারাইটি আছে, গুড ম্যানেজমেন্ট, সঠিক সময় লাগা ইত্যাদি। 2টা কারণ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা দিচ্ছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট 2টা কারণ।
একটা মানুষের কন্ট্রোলে খুব একটা নাই। অর্গানিক ম্যাটার ইন দি সয়েল, পোর অর্গানিক ম্যাটার, অলমোস্ট 1% কম্পেয়ার টু মেবি 5% টিপিক্যাল থাকার কথা, যেটা আমাদের সয়েলে থাকে না। তবে এটা মনে রাখবা, আমি ইনকোয়ারি করেছি, এটি যেমন টার্কি বলে যে দেশ আছে, এখানে 2 থেকে 3% থেকে, আমেরিকার অনেক মাটিতে 4 থেকে 5% থাকে। আমাদের দেশে 1%-এর বেশি কখনো হয় না, কারণ হাই রেইনফল, হাই মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড সো অন, এগুলো লিচিং লস। আরেকটা কারণ আছে যেটা মানুষের কন্ট্রোলে আছে, নাইট্রোজেন সার দেওয়ার হেরফের হয়। কি হেরফের? যখন ক্ষুধা লাগে তখন দেয় না, ক্ষুধা লাগছে, এখন তোমরা যে যুবক বয়স, এই সময় খাবার বেশি দরকার, এখন আমার মত দিয়ে লাভ নাই, বুঝলে? দিস ইজ আনফর্চুনেট ফর আওয়ার সোসাইটি। তাহলে ধান গাছেরও তাই, এটা ধান গাছের কথা টকিং অ্যাবাউট। রাইট টাইম যে খাবার লাগবে সেই নাইট্রোজেন খাবারের কথা, এটা সঠিক সময় দিতে হবে, সঠিক মাত্রায় দিতে হবে। এই বিষয়ে যদি হেরফের কেউ না করো, 60% গ্যারান্টি। এই কথাটা বলার পরে আমি অনেকবার চ্যালেঞ্জের মুখে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি। কয়েকজন আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কোথায় এ কথা পেলাম? এটা ইরি, ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইন দি ফিলিপিন, ওয়ার আই হ্যাভ ভিজিটেড ইন 2017, তারা বলছে এই কথাটা। এটা তো কথার কথা না, এটা গবেষণা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলুন, কিছু বলবো বাবা? স্যার 12টার দিকে আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে তো। আচ্ছা ঠিক আছে, আই এম অলসো in this an acknowledgement slide. To prepare this slide, I need help from my relatives and my better up and so on. Okay, so I am sharing the stop. I mean, just tomorrow to, can you put video on for my